I Satpal Singh, belong from Sirsa, and I completed my education in MBA, Business Management, and now I am spending my most of the time in farmer protest to protect the country from this brutal government and crude government, and I am totally engaged in the law and regulation which is implemented by government to the normal people. So I am standing with the true citizen of this country. सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम, जिथे कि 9 महीनों तो पक्का मोर्चा लग्या होया, किसानां द्वारा पक्का मोर्चा लगाया होया। किसान बैठे ने अपनियां मंगां नूं लैके ते साडे नाल जुड़े होए ने सतपाल, युवा किसान आगू सतपाल सिंह। पढ़े लिखे नौजवान ने इस अंदोलन बारे की कहना चाहते ने, खास तौर पर जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उस दे विषय दे विच किसान आगू सतपाल सिंह दा की कहना है, तो गल करवाने हाँ सतपाल जी। हाँ जी सतपाल जी, किसानी अंदोलन नूं 10 महीने हो चुके ने दिल्ली दियां बॉर्डरां ते बैठियां नूं, लेकिन सरकार तां झुकण दी नां नहीं लै रही ने। लेकिन दूसरी साइड ते जो बीजेपी दे जो मंत्री ने उन्हां दा इह कहना है कि अंदोलन खत्म हो चुके हैं। जो किसान ने वो खेतों विच ने, ये तो चिट्टे कुड़ते पजामे वाले राजनीतिक पहलू ने, उन्होंने की कहना चाहो? एक तो ही अंदोलन की जो गल की जाए, खत्म की गल कर रहे हैं। अंदोलन साडा पूरा जोरां ते चल रहा। हुण जिहड़ी लास्ट साडी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग सी, असीं टिकरी बॉर्डर ते बैठे, सानूं इस चीज़ नाल बड़ी खुशी ते उत्साह मिलता है कि डेली जदों असीं 8-10 ज़्यादा नहीं तो 8-10 ट्रैक्टर ट्रालियां दवार तो जा रहे हैं तो और पूरे राशन दे नाल जा रहे हैं। तो जिवें संयुक्त मोर्चे जथेबंदियां ने पहलां तो प्लान किया सी भी 6 महीने का राशन लैके तुरांगे असीं, तो हुण उन्हां दे राशन ते उन्हां दे सारे किसान भरावां दे उत्साह तो ये लग रहा कि 24 भी आ गया, 24 तो टप भी गया टाइम, तो उत्थे ही डटे रहणगे। तो जिहड़ा साडा टारगेट है, इहदे तो किन्ना मर्जी ये भड़काउण दी कोशिश कर लैण, चिट्टे कुड़ते पजामे कह लैण, चाहे बैरीगेड ला लैन, चाहे देशद्रोह के मुकदमे बना लैन, चाहे कुछ मर्जी कर लैन, वो जदों बंदा बशर्मी हो जाए, बशर्म बंदे का इलाज की है, ये कुछ मर्जी कर लैन। तो इन्हां नूं हुण आपदी कुर्सी जांदी देख रही है। जिवें बंगाल दे विच इन्हां दी बहुत बुरी हार हुई सी, तो उवें ही हुण मिशन यूपी आ रहा। तो पूरे भारत दे किसान है जिहड़े, सारिਆਂ तो उत्साह पूरा है। सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ कि ਜਦੋਂ मिशन यूपी स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है, ਅਸੀਂ दिन दुगनी रात चौगनी करके ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, पूरा इकट्ठ करांगे तो सरकार ਦੀਆਂ जड़ां हिलावांगे। क्योंकि यूपी ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰੇਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। कोरोना की जो माहर है वो देशों विदेशों के विच पई है। अगर पहली लहर की गल करिए तो बिल्कुल ही ठप हो चुकिया सी, बहुत बुरा हाल सी। जिमें कोरोना की दूसरी दस्तक है वो अपने भारत विच आंदी है, तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी रही है, काफ़ी मौतां भी हुईयां, हालात सन बहुत बदतर होए। हुण सरकार कह रही है भी जो तीसरी लहर है उसकी आउण की तैयारी है, लेकिन असीं नजिठण लई तैयार हाँ। इस ते की कहना चाहो? असीं तां जी लोकां दे अगे, साडे भरावां दे अगे हत्थ जोड़ के बेनतियां भी करते, समझाउण दी भी आपदे वल्लों कोशिश करते हैं। असीं तां पूरे क्राउड दे विच रहे, पूरी भीड़ दे विच रहे, सानूं तां कदी करोना होया नहीं, ते ना ही दस्तखत दित्ती साडे किसी जिहड़ा ग्रुप है उहदे विच। क्योंकि सानूं इस चीज़ का पहले दिन तो ही पता चल चुकिया सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦਬਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਖੋਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ 3 ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਡਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, EMIਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਵਿਖਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਖੱਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਂਦੂ ਬਣਾਉਣਾ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਢਾਈ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਨ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਡਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ MLA ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰੁਪਈਏ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ 35,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਲੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ, ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੀਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਠਾ ਗੋਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕੌਣ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੂਗਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਚੌਲ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਔਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਉਹ FCI ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ FCI ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਡਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।